ভগবানের চরণ অর্পণ করি যাতে সমস্ত রোগ শোক থেকে আমরা মুক্তি লাভ করতে পারি, সমস্ত অপশক্তির বিনাশ হোক, সকলের ঘরে ঘরে যেন শান্তি বিরাজিত থাকে, সকলের ব্যবসা বাণিজ্য আয় উন্নতি যেন হয়, সবাই যেন আমরা কৃষ্ণ নাম নিয়ে ভগবানের নাম নিয়ে সৎ চিন্তা নিয়ে সৎভাবে জীবনযাপন করতে পারি। চলুন আরো কোনায় যাও। আমরা একটি অধ্যায় হাত জোর করে ভগবানের চরণ অর্পণ করব। সব একটা হাত জোর করুন, একদম মন অন্যদিকে নয়, গীতা মায়ের চরণ। ওম হরি ওম তৎসৎ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ ভগবত গীতা अथ गीतार सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान गुणात्मकं। श्री भगवान् उवाच ओम मया असक्तमनः पार्थ योगमयञ्जनमदाश्रयः असंशयं समग्रं मम यथा ज्ञास्यसि तस्सृणु। ज्ञानं तहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यमशेषत यज्जत्तनः भूयोऽन्नज्जतिब्बम् अविशिष्यते। अमनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यातति सिद्धये याततमपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। ॐ धूमिरापनलोभाय धाङ्मनबुद्धिरेव च अहंकारं इति अंगमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ओम अपरियमितस्कन्नं प्रकृतिं विद्धि मे परम्। जीवभूतं महवः ययद्धर्यते जगत्। ओम एतत् योनिनि भूतानि सार्वनित्यबोधाय अहं कृष्णस्य जगतो प्रभवो प्रलयस्तथा। ओम मत्तो परतरं नन्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं शूद्रमणिगणायव। अमरसोऽहमप्सुकन्ते प्रभास्मि शशिसूर्याय। प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पूरुषंरष। अम्पन्नगन्धो पृथिव्यञ्च तेजस्स्मि विभावसु। जीवनं सर्वभूतेषु तपस्स्मि तपस्विषु। ओम बीजांगमं सर्वभूतानां विद्धि पार्थो सनातनं। बुद्धे बुद्धि मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं। बलं बलवतामस्मि कामराग विवर्जितं। धर्म विरोधो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभो। ओम चैव सात्विक भाव राजसस्समश्च मत्ते विदितानि विद्धिनाथो अहं तेषु ते मयि। ओम त्रिभिर्गुणैर्मयैर्भावै ऋभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति ममेभ्यो परमव्ययम्। अमदैवी सा गुणमय मम माया दुरत्वया ममेव प्रपद्यन्ते मयामेतं तरन्ति। ओम नमः दुष्कृते नमोढ प्रपद्यन्ते नराधम मया उपरि तज्ज्ञानासुरं भवाश्रितम्। अम चतुर्वेदा भजन्ते मम जना सुकृतिन हर्जन। आरतो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ओम तेषां ज्ञाने नित्योक्त भक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि जनिनत्तमं सच मम प्रिय। अम उदार सर्वे वैति ज्ञानी तत्त्वमे मतम्। आस्थित सयुक्तत्वमवनुत्तमं गतिम्। अम्बुहुनां जनोनामन्ते ज्ञानमं प्रबद्धते। वासुदेव सरमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ओम कामस्तुस्तुरितज्ञान प्रपदन्तन्न देवता तं तं नियममस्ताय प्रकृत्य नियतस्य
ओम यो यो यं तनं भक्त श्रद्धार्चितमिच्छति तस्य चलं श्रद्धं तमेव विदध्यामहम्। ओम सता श्रद्धेत्तुस्तराधनमिहते लभते च तदगमन् मयिमदितनिहितम्। अमन्तवत्तु खलं तेषं तद्भवतल्पमेदिशम् देवान् देवयाजयन्ति मद्भक्त्यान्ति मामपि। अमव्यक्त्यां व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मा बुद्ध परं भावमजानन्तमव्ययमनत्तमम्। अमनहं प्रकाश सर्वस्व योगमाया समवृतः मूढहं नभिजनाति लोकममजमव्ययम्। ॐ वेदाहं समतितानि वर्तमानानि चार्जन भविष्यानि च भूतानि मं तं वेद न कश्चन। आमिच्छ देश समुत्थेन दन्दमहन भारत सर्वभूतानि सन्महं सर्गयन्ति परन्तप। ओमेषां तन्तगतं पापं जननं पुण्यकर्मणं ते दन्दमहिनीर्मुक्त भजन्ते मम दृढव्रता। जरामरणमोक्षाय मम श्रुत्य तन्ते ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णमद्धत्तं कर्म चाखिलम्। अमस्वधिभूतदिदेवं मम सदयज्ञं चे विदुः प्राणकालेऽपि च मां ते विदुरुक्तचितसा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। इति श्री महाभारते शतशास्त्रायां संहितायां वैयासिकं भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान गणामकं सप्तमो अध्याय। ओम यदस्करों परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्र साधु जनार्दनम्। जय गीता जय गीता जय गीता 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 गीता। চলুন ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে আমরা আরেকটি অধ্যায় পাঠ করি, তারপর গীতার আলোচনায় যাব। জয় রাধা মাধব রাধা মাধব রাধে। সবাই বলবেন যারা জানেন। আমরা রাধা মাধবের নাম কীর্তন করতে করতে পঞ্চতত্ত্বের নাম করতে করতে গীতায় প্রবেশ করবো। কেমন? জয় দেবীর প্রণধন হে জয় রাধা দামোদর রাধা দামোদর রাধে। জয় রাধা মাধব রাধা মাধব রাধে। রাধা মাধব রাধা মাধব রাধে। জয় দেবের প্রণধন হে জয় দেবের প্রণধন হে জয় রাধা দামোদর রাধা দামোদর রাধে। শিব গোস্বামীর প্রণধন হে শিব গোস্বামীর প্রণধন হে
রাধা মদন মোহন রাধা মদন মোহন রাধে জয় রাধা মাধব রাধা মাধব রাধে সনাতনের প্রাণ ধন হে সনাতনের প্রাণ ধন হে জয় রাধা গোবিন্দ রাধা গোবিন্দ রাধে গোস্বামীর প্রাণ ধন হে জয় রাধা মাধব রাধা মাধব রাধে জয় রাধা দামোদর রাধা দামোদর রাধে হরে ওম তৎসৎ ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় শ্রীমৎ ভগবতে গীতা অধগীতার নবম অধ্যায় রাজবিদ্যা রাজগুহ্য গণামকম শ্রী ভগবান বাচ জয় জয় রাধা মাধব রাধা মাধব রাধে রাধা দামোদর রাধা দামোদর রাধে নিদন্তোতে গুহ্যতমঃ প্রবক্ষ্যমানসূয়তে জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং ইয়াজ্ঞত্তমক্ষিশাশুভঃ ওম রাজবিদ্যারাজগুহ্য পবিত্রমিদমুত্তমং প্রত্যক্ষমগমং ধর্মং সুসুতং করতুমব্রহ্ম অমশ্রুতধান পুরুষ ধর্মস্য পরন্তপ মৃত্যু সংসারবত্মনি অমনাতমিদম সর্বম জগৎ অব্যক্তমূর্তিনা মাত্থানি সর্বভূতানি ন চান্তস্যবস্থিতঃ ন চ মতস্থানি ভূতানি পশ্যমেকমশ্বরম ভূতাভিন্ন চ ভূতস্থ মমাত্মা ভূতভাবনো यथाकाशस्य दरिद्रं वायुः सर्वत्र गमः तथा सर्वाणि भूतानि मतस्तनित्यवधान ओम सर्वभूतानि पंच प्रकृतिं च कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादविच्छिद्यमहम् अहं प्रकृतिं समस्तभू विस्मृजामि पुनः पुनः भूतानां कृष्णम् अवशं प्रकृतिर्वशम् अवनच मामत्तानि कर्माणि निबाधन्ते धनञ्जय उदासीनमुदासीनमशक्तं तेषु कर्मसु अम्मया दक्षिणवक्कृति श्रूयते सचराचरम् हेतुनारायणपन्थया जगद्विपदे वर्तते अवजानन्ते मां मूढा मनसिं तमश्रुतम् परमभावमजानन्तं मम भूतमश्रम् अमभाषमभूकर्माणि मगज्ञान विचेतस राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं महिनां स्थिता अवमात्मनस्तमां पार्थदैवीं प्रकृतिवश्यता भजन्तनन्न मनसा चित्तभूतर्वं नमस्ततोऽकृतन्तमं यतन्तस्य दृढव्रता नमस्सन्तस्य मां भक्तनित्यं आमेज्यर्जन च पुण्य याजन्तमुपासते
একেত্বেন পৃথগত্বনবরধাবিষ্যতমতম अहमक्रोतराम्यज्ञस्वादहम् अहमौषधम् मन्त्रहमहयवज्यमहमग्नभूतम् ॐ पिताहमस्य जगत मतधाता पितामह पवित्रमङ्कारम् रीक्षामय झरवच ॐ गतिर्भक्त प्रभु साक्षि निवास शरणं श्री प्रभुवो प्रवस्थानं निधानं निजगम् तपं मम वर्षं निद्रमिस्य जानस्य आमरितं च मृत्युश्वसंसमर्जन आरमात्रे विद्यमं समुत्थापितकाम यद्रिष्टवास्पर्गतिं प्रार्थयते तपन्नमशब्दशरङ्गलम् मस्तदिव्यान् दिवदेव भोगान् तीर्थं भक्तसुलभं विषणं श्रेपण्यमर्तलोकं विशन्ति इमामत्र धर्ममनोप्रपन्न गतागतं कमकमलभन्ते ॐ अनन्यश्चिन्तन्तम् ये जनप्रियपाशदे दिशां नित्यभ्यक्तनं योगक्षेमवाम यपन्नदेवता याजन्ते श्रद्धान्विता त्योऽपि मामेव प्रत्यजन्त विधिपूर्वकम् अहमेहि सर्वजनं भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजनन्ति तत्तरात्तश्रवन्ति ते ॐ यान्ति देवव्रतान् पितॄणान्ति पितृव्रतान् भूतानि यान्ति भूतज्यान्ति माति अजनभिमम् पत्रां पुष्पां फलं च यो मे भक्त प्रयच्छति तत् अहं भक्तपुरतमस्नामि प्रयदमन् यत् करोषि यदस्मासि यत् अवश्याशुकं तत्कुरु समुदर्पणं शुभाशुभफलदेवं मोक्षशकरबन्धने सन्नासयोक्तं मद्भक्तवशे ॐ समहं सर्वतेषु नाविदस्वस्ति न प्रिय ये भजन्ति त्वमां भक्तमयेत्रिप्तिशितत्वम् अपि तत्सुदनचर भजतोरन्नभा साधुरव समन्तव्य सम्मङ्गवशते क्षिप्राङ्ग भवति धर्मात्मा शश्वच्छन्ति निगच्छति वन्ते प्रजानि न मे भक्त प्रणिष्यति मामे हे पार्थश्रित योपेषु पवन्य श्रियमशास्तथा शूद्रस्त्वन्ति परमगतिम् ॐ किं पुनर्ब्रह्मणापन्न भक्तराजशास्तथा अनित्यो सुखं लोकम् प्रभवलस्य मन मनो भगवन् भक्त मत्याजी मम नमस्कुरु ममेव शाश्वतर्वम् आत्मानमत्परायण गीताय पर मुक्ति मंत्र गीता मूलाधार गीताय पर मुक्ति मंत्र गीता मूलाधार गीता भक्ति मंदाकिनी गीता सरक्षा गीताय अमर मुक्ति मंत्र गीता मूलाधार गीताय अमर मुक्ति मंत्र गीता मूलाधार अमितेश्वरे महाभारते शतशास्त्राय संहिताय 82 विश्व पर्वणि श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्यगणामकं नवमोऽध्याय ॐ यदस्करं परिभ्रष्टं मन्त्रहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वो तत्प्रसादाद् जनार्दन। जय गीता जय गीता जय गीता। ঠিক আছে হরি বল। দিন ফুরা
আবার করতেছে। দিন ফুরাইলো হরি হরি বল মানব জনম তোর গেল গেল ফুরাইয়া রে। এখন ঠিক আছে, টাইট করে দাও না। হরি বল, যেখানে ওইটা তারটা বেঁধে সেখানে টাইট করে দাও, এটা লুজ হয়ে যাচ্ছে। হরি বল হরি বল। আবার হরি বল। ঠিক আছে, এখন ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। কি কার্য করিতে আইলি এ ভব সংসার মাঝে মন রে, টাকা পয়সা সোনা দানা মরলে তো ভাই সঙ্গে যায় না, যাবার বেলায় ছেড়াতে না, ভেবে দেখো মন রে। দিন ফুরাইলো হরি হরি বল মানব জনম তোর গেল ফুরাইয়া রে। হরিমন্দির পরিচালনা পরিষদ উদ্যোগে অনুষ্ঠান, আমরা হরিমন্দির বসে হরির গুণগান করছি। এ যেন গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা, হরিমন্দির বসে হরির গুণ কীর্তন করছি। এখন ঠিক আছে, হরিবল হরিবল হরিবল। হরিবল হরিবল। হরি আমাদের আষ্টে পৃষ্ঠে লেগে আছে, ঠিক কিনা মায়েরা? যে কোনো পূজা করবেন, লক্ষ্মী পূজা করবেন, লক্ষ্মী প্রীতে হরি হরি। হচ্ছে না হচ্ছে না, ভালো লাগে না। লক্ষ্মী প্রীতে হরি হরি বলো। কালী পূজা করবেন, কালী প্রীতে হরি হরি বলো। আবার কেউ যদি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়, অমুক স্বর্গ পেয়েছে, হরি হরি বল, বলেন কি না? তাহলে হরি আমাদের আষ্টে পৃষ্ঠে লেগে আছে। জগৎ সংসারে হরি বিনে আমাদের গতি নাই। এই জন্য বেশি বেশি হরি মন্দিরে আসতে হবে, বেশি বেশি হরির গুণগান করতে হবে। ভৃগুমুনি পরীক্ষা করেছিলেন ত্রিদেবের মধ্যে সহিষ্ণুতার দিক দিয়ে কে শ্রেষ্ঠ। এখন ঠিক আছে, হরি বল। ত্রিদেবের মধ্যে ধৈর্যের দিক দিয়ে কে শ্রেষ্ঠ? ভৃগুমুনি ব্রহ্মার কাছে গেলেন। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ব্রহ্মাকে বকাবকি শুরু করলেন, হে ব্রহ্মদেব, একই সৃষ্টি করছেন আপনি, কাউকে হাজার চোখ দিয়ে ভরিয়ে রেখেছেন, আবার কাউকে একটা চোখও আপনি না দিয়ে পৃথিবীতে পাঠান, ঠিক কিনা বলুন? কাউকে হাজার চোখ দিয়ে ভরিয়ে রেখেছেন, আবার কাউকে একটা চোখও দেন। হাজার চোখ আছে কার কাছে? আরশোলা দেখেছেন? আরশোলা, আরশোলার কিন্তু অনেক চোখ। এজন্য আরশোলাকে পুঞ্জাক্ষী বলা হয়, পুঞ্জাক্ষী। আবার কেঁচো দেখেছেন? কেঁচোর একটা চোখও নাই। তাহলে ভৃগুমুনি গিয়ে বকাবকি শুরু করলেন, এ ব্রহ্মদেব, এ কি সৃষ্টি করছে? কাউকে হাজার চোখ দিয়ে ভরিয়ে রেখেছেন, আবার কাউকে একটা চোখও দেননি। আপনার সৃষ্টিতে এত বৈষম্য কেন?
যে না বকাবকি শুরু করলেন, অমনি ব্রহ্মদেব রাগান্বিত হয়ে আগুনের পিণ্ড নিক্ষেপ করলেন ভৃগুমুনির দিকে। ভৃগুমুনি ভয়ে কৈলাসে চলে গেলেন শিব ঠাকুরের কাছে। শিব ঠাকুরের কাছে গিয়ে আবার বকাবকি শুরু, হে দেবাদিদেব মহাদেব, আপনি তো দেবাদিদেব মহাদেব, আপনার চলাফেরা এরকম কেন? সারাদিন শুধু গায়ের মধ্যে ভস্ম মেখে বসে থাকেন, আপনার ড্রেস সে বাঘের ছাল পড়ে বসে থাকেন, আপনার এরকম চলাফেরা কেন? যেই না বকাবকি শুরু করলেন, মহাদেব ত্রিশূল নিক্ষেপ করলেন ভৃগুমুনির দিকে। ভৃগুমুনি আর কোথায় যাবেন, দৌড়ে বিষ্ণুর কাছে গেলেন। বিষ্ণু তো আরেক নিদ্রায় আচ্ছন্ন। কোন নিদ্রায়? এই যে নাগের উপরে নাগ শয্যায়, নাগ শয্যায় নাগের বিছানা, অর্থাৎ সাপের বিছানার উপর শুয়ে একদম নাক ডেকে ঘুমতে। তো যিনি শুয়ে আছেন তাকে আর ডাকার দরকার নেই। ভৃগুমুনি গিয়ে সরাসরি হরির বুকে পা দিয়ে আঘাত করলেন। বিষ্ণুর বুকে আঘাত করলেন কে? ভৃগুমুনি পা দিয়ে। বিষ্ণু জাগ্রত হয়ে হাত জোর করে বললেন, মুনিবর, আপনি কষ্ট পেয়েছেন, আমার হৃদয় কঠিন, আপনার চরণ কোমল, আপনার কোমল চরণ দিয়ে আমার বুকে আঘাত করেছেন, আমার বুক তো কঠিন, পদাঘাত করেছেন, আপনি কোনো কষ্ট পেয়েছেন? ভৃগুমুনি চোখের জল ফেললেন। হায়রে প্রভু, হে হরি, হে প্রভু, আপনার চরণে প্রণাম। ভগবানের বুকে পা দিয়ে আঘাত করেছে, তবু ভগবান জিজ্ঞেস করছেন ভক্তের কাছ থেকে, তুমি কষ্ট পেয়েছ? এই জগৎ সংসারে সহিষ্ণুতার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে আমার হরি। আর বৈষ্ণবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব হচ্ছে দেবাদিদেব মহাদেব। 12 জন বৈষ্ণবের নাম উল্লিখিত আছে। সে 12 জন বৈষ্ণবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব হচ্ছে দেবাদিদেব মহাদেব। শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবী হচ্ছে আমার মা পার্বতী। আজকে এখানে বৈষ্ণব সেবা হচ্ছে, সাধুগুরু বৈষ্ণবের সেবা হচ্ছে। অত্যন্ত ভালো লাগছে এই অঙ্গনে এসে। এই পাড়ায় কখনো আসা হয়নি। ওইদিকে মনে হয় আরেকটা নম পাড়া আছে, সামনে নাকি পিছনে? সামনে, সামনে। ওইখানে কয়েকবার হয়তো আসা সুযোগ হয়েছে। তো যাই হোক, অত্যন্ত ভালো লাগছে। আপনারা কৃপা করবেন, একটু আশীর্বাদ করবেন যেন ভগবানের গুণকীর্তন গাইতে পারি, ভগবানের নাম কীর্তন করতে। এই জন্য আমাদের হরি গুণগান করতে হবে। ধ্রুব মহারাজ যখন বাবার কোলে উঠেছে, বাবা যখন সিংহাসনে বসেছে, ধ্রুব গিয়ে বাবার কোলে উঠেছে, ছোট মা কান ধরে নামিয়ে দিয়েছে। এ ধ্রুব, জঙ্গলে গিয়ে হরির সাধনা করে মর গিয়ে যদি আমার জঠরে আসতে পারিস, আমার সন্তান হয়ে, তাহলে বাবার অধিকার নিয়ে সিংহাসনে বসতে পারবি, তার আগে নয়। 5 বছরের সন্তান ধ্রুব কেঁদে কেঁদে মায়ের কাছে গেলেন, মা, আমার ছোট মা আমাকে কান ধরে বাবার কোল থেকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিয়েছে এবং বলছে জঙ্গলে গিয়ে হরিকে ডাকার জন্য। মা কি বলছেন জানেন? মায়ের শিক্ষাটুকু দেখুন। মা বলছেন, বাবা, তোর ছোট মা এরকম বলেছে? বলে, হ্যাঁ মা, আমাকে কান ধরে নামিয়ে দিয়েছে, আর বলছে জঙ্গলে গিয়ে হরিনাম করার জন্য। বলে, আজকে থেকে তোর ছোট মা তোর গুরু স্বরূপ। কারণ এই জগৎ সংসারে যে হরির পথে পরিচালিত করে সেই তো গুরু, সেই তো আসল গুরু।
এটা হচ্ছে মায়ের শিক্ষা। এজন্য মায়েরা সন্তানকে এমন কোনো শিক্ষা দিবেন না যেন সন্তান সৎ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। টাউনের মধ্যে অনেক মায়েরা আছেন, কিছু মনে করবেন না, সন্তানকে যখন স্কুলে পাঠান টিফিন দিয়ে পাঠান, টিফিন দিয়ে। এবং অনেক মায়েরা বলে দেন, বাবা এই টিফিন তুই একা একা খাবি, কাউকে দিবি না। বলেন কিনা, যারা টাউনে থাকে অনেক মাদেরকে বলতে শুনেছে, বাবা এই তোমার টিফিন কাউকে দিও না, তুমি একা বসে খেয়েও। তাহলে ছোটকাল থেকে সন্তানকে কি শিক্ষা দিচ্ছেন? একা একা খাওয়ার শিক্ষা দিচ্ছেন, কাউকে না দিতে বলছেন। ওই শিক্ষা নিয়ে যখন সন্তান বড় হবে, সন্তান বড় হয়ে আর কাউকে দেয় না, এমনকি বাবা মাকেও দেয়। এই শিক্ষাটুকু পেয়েছে কার কাছ থেকে? মায়ের কাছ থেকে। মা যে ছোটকাল থেকে ওই জিনিসটা মাথায় প্রবেশ করিয়েছে, বাবা কাউকে দিস না, তুই একা একা। ঠিক কিনা? এই জন্য সন্তান বড় হয় আর কাউকে দিচ্ছে না, এমনকি বাবা মাকেও দিচ্ছে না। এই জন্য এমন কোনো শিক্ষা প্রদান করবেন না যেন সন্তান অন্যরকম হয়ে যায়। সন্তান মায়ের কাছ থেকে শিখে আচার, আর বাবার কাছ থেকে শিখে বিচার। ধ্রুব যখন কান্না করছেন, বাবা কান্না করার কিছু নেই, তোর ছোট মতো খারাপ কিছু বলেন, এই জগৎ সংসার হরি ভিন্ন আমাদের কোনো গতি নাই। যা বাবা জঙ্গলে গিয়ে হরির সাধনা কর, হরি ছাড়া আমাদের উপায় নাই। 5 বছরের সন্তান মাকে প্রণাম করে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে হরি হরি বলতে বলতে জঙ্গলে প্রবেশ করেছে। যাকে সামনে পাই তাকে জিজ্ঞেস করলে, তুমি কি আমার হরি, তুমি কি আমার ভগবান? গাছকে জড়িয়ে, বৃক্ষকে জড়িয়ে ধরে বলছে, তুমি কি আমার ভগবান? সিংহকে জড়িয়ে ধরে, বাঘকে জড়িয়ে ধরে বলছে, তুমি কি আমার ভগবান? স্বয়ং শিব ঠাকুর ত্রিশূল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ভক্তকে পাহারা দিচ্ছে। এক পায়ে দাঁড়িয়ে, রাত নেই, দিন নেই, ঘুম নেই, হরি দেখা দাও, দেখা দাও, দেখা দাও। ওইদিকে বকুণ্ঠ নামে লক্ষ্মী দেবী বলছে, প্রভু তোমার আরেক নাম তো দয়াল। এই ছোট্ট শিশু ধ্রুব এত করে তোমাকে ডাকছে, তুমি তাকে গিয়ে একটু দর্শন দিলেই তো পারো। ভগবান কি বলছেন জানেন? লক্ষ্মী, আমি তো তাকে দর্শন দিতে চাই, কিন্তু সে তো এখনো দীক্ষা নেয়নি, সে তো এখনো মন্ত্র নেয়নি। মন্ত্র যতক্ষণ নিবে না, দীক্ষা যতক্ষণ নিবে না, ততক্ষণ আমি তাকে দর্শন দিতে পারি না। নারদ মুনিকে ডাকলেন, হে মুনিবর। নারদ মুনিকে ডাকলেন, যাও যাও তো একটু ধ্রুবকে একটু কানে কানে দীক্ষা দিয়ে এসে, মন্ত্র দিয়ে এসে। নারদ মুনি এসে ধ্রুবকে মন্ত্র দিলেন। যে না মন্ত্র নিয়ে, হরি বল হরি বল, সেটা বেশি এখানে এখন দেন নেই। ফিতম নম, ও ফিতম নম, একটু মঞ্চে আসো, একটু জল ছিটানোর জন্য নাকি? ফিতম নম, হরিবার বসেন মা, ছিটাবে ছিটাবে, ঠিক আছে। ও ফিতম, এটা বাবা, এই যে মায়ের শিক্ষা, মা সন্তানকে দিয়ে এই ভালো কাজ করাচ্ছেন, এই যে মায়ের এটাই শিক্ষা। হরিবল হরিবল হরিবল। যাই হোক, যেই না দীক্ষা নিয়ে সে হরির সাধনা শুরু করলেন, তখন হরি এসে দর্শন দিয়েছিলেন ধ্রুবকে। হে ধ্রুব, তুমি কি চাও? তোমার বাবার সিংহাসনের জন্য আমাকে ডেকেছ, নাও তোমার বাবার সিংহাসন। ধ্রুব কি বলছেন জানেন? মায়েরা একটু লক্ষ্য করে শুনবেন। ধ্রুব মহারাজ কি বলছেন জানেন? প্রভু, খুঁজতে এসেছিলাম কাঁচের টুকরা, পেয়ে গেলাম হীরের টুকরা। কাঁচ টুকরা তার দরকার নাই, আছে কিনা?
আপনি যদি কাঁচের টুকরা খুঁজতে গিয়ে হীরের টুকরা পেয়ে যান, কাঁচের টুকরার দরকার আছে? বলে বাবার সিংহাসন খুঁজতে গিয়ে তোমার চরণ পেয়েছি, সিংহাসনের আর দরকার নেই, তোমার চরণটুকু আমাকে প্রদান করলে। এ সাউন্ডে না পড়ে মতো, ওইখানে না পড়ে মতো, সাউন্ডে না পড়ে মতো দাও। হরি বল, হরি বল, হরি বল। এই জন্য সময় থাকতে হরির ভজনা করতে হবে। দিন ফুরাইল হরি হরি বল, মানব জনম তো গেল ফুরাইয়ানে। এই মানব জীবন পেয়ে যদি আমরা হরি ভজনা না করি, কৃষ্ণ ভজনা না করি, আমাদের জীবনটাই বিফলে যাবে। কারণ আমরা এখানে কি জন্য এসেছি? কি কার্য করিতে আইলি এ ভব সংসার মাঝে মনের, কি কার্য করিতে আইলি এ ভব সংসার মাঝে মনের, টাকা পয়সা সোনা দানা মরলে তো ভাই সঙ্গে যায় না। টাকা পয়সা সোনা দানা মরলে তো ভাই সঙ্গে যায় না। যাবার বেলায় ছেড়াতে না, ভেবে দেখো মন রে। দিন ফুরাইল হরি হরি বল, মানব জনম তো গেল ফুরাইয়া রে। যারে বলো আপন আপন তোর কে হলো মনের, যারে বলো আপন আপন তোর কে হলো মনের, পুত্র দ্বারা সুত চোখ বুঝিলে কে হনয়তো। কিসের বাড়ি কিসের ঘর, কিসেরই সংসার, চোখ বুঝিলেই দুনিয়ায় আধার। ওইদিকে খাতা বন্ধ, এদিকে পাতা বন্ধ। চিত্রগুপ্ত যেদিন আমার আপনার জীবন খাতা বন্ধ করে দেবে, এইদিকে এক সেকেন্ডও দেরি হবে না, আমাদের চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যাবে। এই জন্য এই সংসার, স্ত্রী পুত্র পরিজন, যখন এই চোখ বন্ধ হয়ে যাবে কেউ আর আপন থাকবে না। সবাই দূর দূর করে আপনাকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে আসবে। এই জগৎ সংসারে
একমাত্র গুরু গোবিন্দ ছাড়া আপন কেহ নাই, একমাত্র হরিনাম ছাড়া আর কোনো গতি নাই। এজন্য সময় থাকতে সে হরিনাম করুন, সময় থাকতে ভগবানের সেবা করুন। স্ত্রী পুত্র দ্বারা সুখ সুখ বুঝিলে কেহ নয়তো, সব ছেড়ে তোর যেতে হবে ভেবে দেখো মন রে। বেদ ফুরাইল হরি হরি বল, মানব জনম তো গেল ফুরাইয়া রে। হরি বল হরি বল। লালন বল ভোলা লালন বল ভোলা হয়ে রইলি আছে তোর মন রে। মানুষ হয়ে বেহুশ হলে পাবি না মূল্য ধন, নামের গুণে পেল যে সেই রতন, নামের গুণে পাপি তাপি পেল যে সেই রতন। আমরা মানুষ হয়ে যদি বেহুশ হয়ে সংসারে পড়ে থাকি, আমাদের ভেতরে যদি চেতনার সৃষ্টি না হয়, তাহলে আমরা প্রকৃত মানুষ হতে পারব। এই মূলাধারের মধ্যে কুলকুণ্ডলীর শক্তি এখনো ঘুমন্ত অবস্থায় আছে। কুলকুণ্ডলিনী ঘুম ভঞ্জ কহে হৃদি গ্রন্থি বিদারণ কার কহে, মম মানস চঞ্চল রাত্র দিনে গুরু দেব দয়া কর দেব। কখনো গুরুকে প্রণাম করে আমরা এই কথাগুলো বলেছি। কি সুন্দর কথা। ভবসাগর কারণ কারণ হে, রবি নন্দন বন্দন খণ্ডন হে, শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে গুরুদেব দয়া কর দীন। গুরু প্রশস্তির মধ্যে আছে কারণ কারণ হে। হে গুরুদেব, এই ভবসাগর আমি যেন পাড়ি দিতে পারি, এই ভবসাগর যেন আমি পার হতে পারি, একটু কৃপা করুন। রবিনন্দন আছেন। রবিনন্দন মানে যমরাজ। রবি মানে সূর্য, নন্দন মানে পুত্র। সূর্য পুত্র হচ্ছে কে? যম। সেই যম থেকে যেন আমরা মুক্তি লাভ করতে পারি। রবিনন্দন বন্ধন খণ্ডন, সেই রবিনন্দন যমরাজ থেকে আমাদেরকে মুক্ত করুন। যমরাজের বন্ধন আমাদেরকে ছিন্ন করে দেন। হে গুরুদেব, তুমি একটু কৃপা। গুরুর নাম আছে যার অন্তরে, তারে কি আর জমে নিতে পারে? ওরে যে হয়ে আছেন গুরুর অধীন, তারে জমে দেখলে ভয় করে। তাহলে এই কুলকুণ্ডলী শক্তি এখনো ঘুমন্ত অবস্থায় আছে, তাকে জাগ্রত করতে হবে। আমরা কিন্তু সে অচেতন হয়ে সংসারে পড়ে রয়েছে। লালন সাইজি ওনার সঙ্গীতের মাধ্যমে আমাদেরকে
জানিয়ে দিচ্ছে। লালন বলে ভোলা মন হয়ে রইলি অচেতন মন, মন রে দিন থাকিতে ধৈর্য পারি গুরুকে কর কান্ডারি। দিন থাকিতে ধৈর্য পারি গুরুকে কর কান্ডারি। গুরু বিনে বন্ধুকে নাই রে। দিন ফুরাইল হরে হরি বল মন জনমে তো গেল ফুরাইয়া রে। দিন ফুরাইল হরি হরি বল মন জনমে তো গেল ফুরাইয়া রে। মন জনমে তো গেল ফুরাইয়া রে। মন জনমে তো গেল ফুরাইয়া রে। হরিবল হরিবল হরিবল। তাই শ্রুতিমণ্ডলী কৃষ্ণ ভজিবার তর সংসার আইনু, কিন্তু মিছে কাজে বদ্ধ হয়ে বৃক্ষ সম হইল। দিবা গেল মিছে কাজে রাত্রে গেল নিদ্রে, না ভজিন রাধা কৃষ্ণের চরণর বৃন্দে। কৃষ্ণ নাম বিনে রে ভাই গুরু নাম বিনে, বিফলে মনুষ্য জন্ম দায় বিনে। এই কৃষ্ণ নামবিহীন জীবন পশুর সমান। আত্মজ্ঞানহীনা মানুষ পশুর সমান। ভালো করে লক্ষ্য করবেন, এই যা জগৎ সংসার আমরা চারটি কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। কয়টি কাজ? চারটি কাজ। ভালো করে লক্ষ্য করবেন কি কি? আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন। এই চারটি কাজে আমরা ব্যস্ত রয়েছি। মানুষ যেমন এই চারটি কাজ করে, পশু পাখিরাও তো এই চারটি কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তাহলে মানুষ আর পশুর মধ্যে পার্থক্য কোথায়? মানুষ আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে, আর পশু আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে না। কারণ মানুষকে আত্মজ্ঞান লাভ করতে হয়, মানুষকে আগে মানুষ হতে হয়। 6টি অপগুণ নিয়ে আমরা পৃথিবীতে জন্মেছি। কয়টি অপগুণ? 6টি অপগুণ। কি কি বলুন তো? দম্ভ, দর্প, অভিমানশ্চ ক্রোধ পরিশ্রমেব চ অজ্ঞানং চাবিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরে। এই পৃথিবীতে আসার সময় আমরা এই 6টি অপগুণ কি কি? দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, অজ্ঞানতা। এই 5টি অপগুণ নিয়ে আমরা এখানে এসেছি। সন্তান যখন একটু একটু বড় হয়, যখন গীতার স্কুলে দিবেন, আপনাদের সন্তানদেরকে গীতার স্কুলে পাঠান তো মেয়েরা? এখানে গীতার স্কুল আছে? গীতার স্কুল আছে তো? হরি বল। আপনাদের ছোট্ট সন্তানদেরকে গীতার স্কুলে পাঠান। আজকের অনুষ্ঠান থেকে সকল মাদের কাছে অনুরোধ, বাবা তো সন্তান দিয়ে খালাস, সমস্ত দায়িত্বভার পড়ে আমার মাদের উপর, নাকি? এই জন্য মাদের কাছে অনুরোধ, সন্তানদেরকে আপনারা গীতা স্কুলে পাঠাবেন, গীতামুখী করবেন। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিস্টার, উকিল বানানোর আগে মানুষ বানাতে হবে। মানুষ বানাতে গেলে যে শিক্ষার দরকার সেটা হচ্ছে শ্রীমদ্ ভগবত গীতার শিক্ষা। এক বাবাজি কেঁদে কেঁদে বলছেন,
আমার দিকে তাকাবেন। এক বাবাজি বললেন, ওই সন্দীপ থেকে এক বাবাজি কেঁদে কেঁদে বললেন, বাবা আমার সন্তান MBBS ডাক্তার, কিন্তু আমাকে ভিক্ষা করে খেতে হয়। কেন? বলে সামান্য টাকার জন্য, অর্থের জন্য আমার গায়ে আমার সন্তান হাত তুলেছে, আমাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। আমি বুঝতে পেরেছি বাবা, সন্তানকে ডাক্তার বানিয়েছি কিন্তু মানুষ বানাতে পারিনি। আগে তো মানুষ বানাতে হবে। মানুষ বানাতে গেলে যে শিক্ষার দরকার সেটা হচ্ছে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার শিক্ষা। এজন্য অন্যান্য শিক্ষার পাশাপাশি সন্তানদেরকে গীতা শিক্ষাটুকু প্রদান করবে। সন্তান যখন আস্তে আস্তে বড় হতে হতে গীতার শিক্ষা পায়, তখন একটা জিনিস চলে যায়, সেটা হচ্ছে অজ্ঞানতা। 6টি অপগুণ থেকে একটি অপগুণ দূরীভূত হয়। 6টি অপগুণের কথা বলেছিলাম: দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা আর অজ্ঞানতা। এই 6টি অপগুণ থেকে আস্তে আস্তে একটা অপগুণ বিনষ্ট হয়। যখন গীতার জ্ঞান পাই, তখন অজ্ঞানতা চলে গিয়ে আপনার সন্তানের ভেতর একটু একটু জ্ঞানের সঞ্চার। আর থাকে কয়টি? 5টি। এগুলো দূরীভূত হবে কখন? যখন আস্তে আস্তে বড় হতে হতে সাধুগুরু বৈষ্ণবের সংস্পর্শে আসে, যদি সৎসঙ্গ পায়, তবে এই অপগুণগুলো চলে গিয়ে তখন আপনার সন্তান মানুষ হয়। এই 6টি গুণ যখন চলে যায়, 6টি অপগুণ যখন বিনষ্ট হয়, তখন একজন মানুষের স্তরে আসে। শুধু জন্মগ্রহণ করলে মানুষের চেহারা নিয়ে মানুষ বলা যাবে না। শুধু হাত পা থাকলে হয় না মানুষ। অনুরাগ নেই যার অন্তরে, ওরে মন পরীক্ষার মন। এবার মানুষ থেকে যদি দেবতা হতে চান, আপনাকে 26টি গুণ অর্জন করতে হবে। মানুষও দেবতা হতে পারে। মানুষ থেকে যদি দেবতা হতে চান, 26টি গুণ আপনার থাকা দরকার। কি কি? অভয়ং সত্য সংশুদ্ধি, জ্ঞানযোগ ব্যবস্থিতি, দরম দমশ্চ যজ্ঞশ্চ সদ্বস্তপর্য, অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগ শান্তিরপৈশনম, দয়াভূতস্বলোলুপ্তম মর্ধমঙ্গিরচাপলম, তেজক্ষমাদ্রীতি শৌচমাদ্রোহ নতিমানিত, ভবন্তি সম্পদম দৈবীম অভিজাতস্য ভারত। আমরা গীতা পাঠে এসেছি, গীতার কথাই বলতে হবে নাকি? গীতা পাঠে এসে যদি অন্য কথা বললে সেটা গীতা পাঠ হবে নাকি লোপাট হবে? গীতা পাঠ হবে নাকি গীতা লোপাট হবে? পাঠ হবে না। এই জন্য চেষ্টা করি গীতা ভাষণ আসলে একটু গীতার কথা তুলে ধরার জন্য। ভগবান কি যে অপূর্ব কথা গীতাই বলেছেন। আমরা গীতা বুঝি না বলে গীতা আমাদের বড্ড থিতা মনে হয়। এই জন্য একটু গীতা বছরে এসছেন, সময় ব্যয় করে কিছু একটা শিক্ষা গ্রহণ করতে যেতে হবে নাকি? না হলে শুধু গীতার অনুষ্ঠানে গেলাম, হরিবাসরে গেলাম, খাওয়া দাওয়া করলাম, চলে গেলাম, কেবল আনুষ্ঠানিকতা ইশার হবে। এই গীতা বাসর থেকে আপনি কি শিক্ষা নিয়ে যাবেন? মানুষকে প্রকৃত মানুষ হওয়ার জন্য, মানুষকে দেবত্বোন্নীত করার জন্য ভগবান দিয়েছেন এই শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা। এই জন্য গীতা বাসর আসতে হয়, গীতা বাসরে বসতে হয় এবং মন প্রাণ দিয়ে গীতা শ্রবণ করতে হয়। তাহলে আপনি 6টি অপগুণ থেকে যখন মুক্ত হবেন, তখন আপনি মানুষ হবেন। মানুষ থেকে যদি দেবতা হতে চান, এই 26টি গুণ অর্জন করতে হবে। কি কি? অভয়ং সত্য সংশুদ্ধি, জ্ঞানযোগ ব্যবস্থিত, যার মধ্যে নির্ভীকতা রয়েছে, যার মধ্যে সাত্বিকতা রয়েছে, যে দান করে, যে দয়াবান, যার মধ্যে কোনো হিংসা নাই, অহিংসা সত্যম অক্রোধস্ত্যাগ শান্তিরূপৈশনম,
কিন্তু দেখবেন এই সমাজের মধ্যে একজন আরেকজনকে হিংসা করি, ঠিক কি না? একজন ভালো চললে আরেকজনের হিংসা হয়, তাকে কিভাবে টেনে নিচে নামাবো, তাকে কিভাবে বিপদে ফেলবো, এই চিন্তা সবসময় মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায়। এই চিন্তাটুকু আমাদের পরিহার করতে হবে, এই চিন্তাটুকু আমাদেরকে পরিহার করতে হবে। এই জন্য শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রজি ওনার আহ্বানী কীর্তনের মধ্যে প্রার্থনা সঙ্গীতের মধ্যে গিয়েছেন, ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বল হরি হরি, ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বল হরি হরি, হরির নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম, হরির নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম, তোমরা অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে, অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে, ছাড়ো রে মন হবের আশা অজপ নামে কর রে দেশা, রাধে গোবিন্দর নামটি বদনে লয়ে, রাধে গোবিন্দর নামটি বদনে লয়ে, নয়নে নিরে সদা হাসরে, নয়নে নিরে সদা হাসরে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে, রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা নাম করে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে, জয় রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বল হরি হরি, ভেতরের কপটতা পরিত্যাগ করতে হবে, হিংসা পরিত্যাগ করতে হবে, ভেতরের অহংকার পরিত্যাগ করতে হবে। অহংকার আছে যেখানে ভগবান নাই সেখানে, ঠিক কিনা বলো? অহংকার চিত্তে যতই ভগবানকে ডাকুন, আপনার ডাকে ভগবান কখনো খুশি হবে না। এই যে গীতায় ভগবান কি বলছেন, নবম অধ্যায় পাঠ করেছে, সেখানে কি বলছেন? পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং ইয়ো মে ভক্ত প্রয়চ্ছতি তৎ অহং ভক্ত পুরুতম অস্নামি প্রয়দদ মনঃ। অর্জুন, আমাকে ভজনা করার জন্য আমারই কিছুই প্রয়োজন হয়। পত্র পুষ্প জল ফল যা দাও না কেন, ওই দিকে আমার লক্ষ্য নাই, আমার লক্ষ্য তোমার মনের দিকে। আপেল কমলা দিয়ে পূজা দিচ্ছেন, ওই দিকে ভগবানের লক্ষ্য নেই, লক্ষ্য ভক্তের ভাবের দিকে। আপনি কোন ভাব নিয়ে ভগবানকে দিচ্ছেন? সাত্ত্বিক ভাবে দিচ্ছেন, রাজসিক ভাবে দিচ্ছেন, নাকি তামসিক ভাবে দিচ্ছেন? ভগবান আপনার ভাবটুকু লক্ষ্য করেন। এই জন্য ভগবানের আরেক নাম হচ্ছে ভাবগ্রাহী জনার্দন। ভাবগ্রাহী জনার্দন, আপনার ভাবটুকু গ্রহণ করেন, আপনার ভক্তিটুকু গ্রহণ করেন।
আমরা ভগবানকে পূজা দিয়ে কি বলি? ভগবান বাড়ি দাও, গাড়ি দাও, ধন দাও, এই দাও, সেই দাও, কত কিছু নাই চাই নাকি? আজকে একটি কথা বলি বাবা, চাইতে গেলে কম পাবেন, না চাইলে বেশি পাবেন। আপনি ভগবানের কাছে চাইতে গেলে কম পাবেন, আর না চাইলে বেশি পাবেন। ছোট্ট সন্তান যদি বাবা মায়ের কাছে ঘন ঘন আসে, বাবা মা বুঝতে পারে সন্তান কেন ঘন ঘন আসছে, তার কি প্রয়োজন, ঠিক কি না? মায়ের মনের মধ্যে জানা হয়, বাবার মনের মধ্যে জানা হয়। আপনি বেশি বেশি ভগবানের কাছে যাবেন, ভগবান বুঝবেন আপনার কয়টি বাড়ির দরকার, আপনার কি পরিমাণ অর্থের দরকার। ভগবান আপনার যা দরকার ভগবান আপনাকে দিয়ে দিবে। চাইতে হবে। যদি ভগবানের কাছ থেকে চাইতে হয়, একটা জিনিস চাইবেন। কি চাইবেন বলো তো? ভগবানের কাছে যদি চাইতে হয় মায়েরা, একটা জিনিস চাইবেন। কি? নিষ্ঠা দাও, ভক্তি দাও, শক্তি দাও, তুমি মরে তোমারে না তোমারে ধে করব আমি সারাট জীবন ভরি। হে প্রভু, আমাকে নিষ্ঠা দাও, আমাকে ভক্তি দাও। কষ্ট দিলেও সেই কষ্টটুকু যেন আমি মেনে নিতে পারি, এজন্য আমাকে শক্তি দাও। কষ্ট দাও, কিন্তু সেই কষ্ট সহ্য করার মতো আমাকে ধৈর্য দাও, শক্তি দাও। কুন্তী দেবী যুধিষ্ঠির মহারাজকে রাজ্যভার প্রদান করে ভগবান চলে যাচ্ছেন বিদায় নিয়ে। এক এক করে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন। কুন্তী দেবীর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন। পিসি এবার যাই। কুন্তী দেবী চিৎকার করে কেঁদে বললেন, বাবা কৃষ্ণ, আমি যতটুকু জানি তুই বাবা আর আসবি না। কেন পিসিমা এই কথা বলছো কেন? বলে, তুই প্রত্যেকবার যাওয়ার সময় বলিস পিসি এবার আসি, কিন্তু এবার কি বলছস? পিসি এবার যাই। ঠিক না মায়েরা? আপনাদের ঘর থেকে যদি কেউ চলে যায়, যাওয়ার সময় যদি বলে মা এবার যাই, আপনারা কি বলেন? বাবা যাই বলতে নাই, বল আসি, বলেন কিনা? কুন্তী দেবী বলছেন, প্রত্যেকবার যাওয়ার সময় বাবা তুই বলিস পিসি এবার আসি, আর এবার কি বলছিস? পিসি এবার যাই। তার মানে কি? তুই বাবা আর আসবি না, কারণ তুই তো কাঙালের ভগবান। পঞ্চপাণ্ডব যখন কাঙাল হয়ে মনে মনে ঘুরেছিল, সমস্ত বিপদ থেকে তুই এসে রক্ষা করেছিলি। আর এখন পঞ্চপাণ্ডবের বিপদও নাই, ভগবানও নাই। ওই সুখ আমার দরকার নাই। যেই সুখ পেতে গেলে ভগবানকে হারাতে হয়, সেই সুখের আমার দরকার নাই, কারণ তুই তো কাঙালকে ভালোবাসিস। আমি কাঙাল বড় ভালোবাসি, আমি কাঙাল বড় ভালোবাসি, আমি কাঙাল বড় ভালোবাসি, আমি কাঙাল বড় ভালোবাসি, আমি তাই কাঙাল ঘরে আসি, আমি কাঙাল বড় ভালোবাসি। আমি কাঙাল বড় ভালোবাসি,
ভক্ত আমার মাতা পিতা মাতা পিতা এই ভক্ত আমার মাতা পিতা আমি হই ভক্তের বিধাতা ভক্ত আমার মাতা পিতা আমি হই ভক্তের বিধাতা ভক্ত আমার মাতা পিতা হরি বল বাবা তুই তো কাঙালের ভগবান কাঙাল হয়ে ভক্তি ভরে যারা তোকে ডাকে তাদের ডাকেই তুই সাড়া দিস অহংকার মনের মধ্যে নিয়ে যতই তোকে ডাকে সে ডাকে তো তুই সাড়া দিস না বাবা হরিবল 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 এই জন্য ভক্তের ডাকে ভগবান আসে অদ্বৈত আচার্যের ডাকে আমার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এসেছিলেন ঠিক কিনা অদ্বৈত আচার্য সুরধ্বনি গঙ্গায় বসে 12 বছরের অধিক তুলসী প্রদান করেছিলেন কেন কারণ তুলসী কৃষ্ণের প্রেয়সী বৃন্দাজ কৃষ্ণের প্রেয়সী নম রাধা কৃষ্ণের চরণ পাব এই অবিলাস রাধা কৃষ্ণের চরণ পাব এই অবিলাস তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী বৃন্দাজ কৃষ্ণ প্রেয়সী নম নম আমার মনের অবিলাস বিলাস কমছে দিও আমার মনের বিলাস এ মনের অবিলাস বিলাস কমছে দিও আমার মনের তুমি কৃপা করে করো মোরে তোমার চরণ দাস তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী বৃন্দাজ কৃষ্ণ প্রেয়সী নম নম তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী হরি বল এই জন্য তুলসী সে সুরধ্বনি গঙ্গায় ছেড়ে দিতেন 12 বছরের অধিক অদ্বৈত আচার্যের ডাকে ভগবান আসে ভক্তরা ভগবানের কাছে এটাই তো চাই নাকি ভক্তরা ভগবানের কাছে টাকা পয়সা ধন দৌলত চাই না কারণ ভক্তরা জানে এটা অনিত্য আজকে আছে কালকে নাও থাকতে পারে আর যেটা নিত্য সেটাই কামনা করে কি নিষ্ঠা দা ভক্তি দা শক্তি দা তুমি
তুমি মোরে তোমার না তোমার ধে করব আমি সারাটি জীবন ভরে। ভক্তরা এটাই চান ভগবানের কাছে, নিষ্ঠা দাও ভক্তি দাও শক্তি দাও তুমি মোরে তোমার না তোমার ধে করব আমি সারাটি জীবন ভরে। নিষ্ঠা দাও ভক্তি দাও শক্তি দাও তুমি মোরে। তোমার জয় গান যেন গাইতে পারি, তোমার কৃপায় যেন চলতে পারি। ভগবানের কাছে একটাই আমার প্রার্থনা, যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন যেন গীতার গুণগান করে যেতে পারি, গীতার প্রচার করে যেতে পারি, হরিনাম করে যেতে পারি। এটাই আমার প্রার্থনা, আর কিছু আমার ক্ষমা পাওয়ার নেই। তোমার জয় গান যেন গাইতে পারি, তোমার কৃপায় যেন চলতে পারি। তোমার আদেশ মাথায় নিয়ে, তোমার আদেশ মাথায় নিয়ে সারাটি জীবন যেন চলতে পারি, চলতে পারি। নিষ্ঠা দাও ভক্তি দাও শক্তি দাও তুমি মোরে। তুমি ছড়াবো আর কেহ না, তোমার চরণে প্রভু দিন মনে ঠাই। ও মায়েরা, যার কেউ নেই তার কে আছে? একমাত্র ভগবান। দ্রৌপদী বিপদে পড়ে সবাইকে আহ্বান করেছেন। যখন দুর্যোধন দুঃশাসন শাড়ির আঁচল ধরে টান দিয়েছে, এক হাত দিয়ে লজ্জা নিবারণ করার চেষ্টা করছেন, আরেক হাত দিয়ে পিতামহ বিশ্বকে কেঁদে কেঁদে বলছেন, হে পিতামহ, আপনি চাইলে একজন নারীর সম্ভ্রম হানি থেকে বাঁচাতে পারেন। পিতামহ বিশ্ব নিশ্চুপ। দ্রৌপদী বুঝতে পেরেছেন
এই বিপদ থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবেন না। পিতামহ বিশ্ব নয়, গুরু দ্রোণাচার্য নয়, আমার পঞ্চস্বামীও নয়, একমাত্র বিপদ ভঞ্জন প্রাণ গোবিন্দ কৃষ্ণবিন্দু আমাকে রক্ষা করার মতো কেউ নয়। যার কেউ নেই তার ভগবান আছে। তাই যে কাপড়টুকু হাত ধরে থেকেছিলেন, এবার সেই হাতও ছেড়ে দিয়ে দুহাত তুলে ভগবানকে ডাকতে শুরু করলেন। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধাকান্ত নমস্তে। হে গোবিন্দ, হে কৃষ্ণ, তুমি দয়ার সাগর, কৃপার সাগর প্রভু, তুমি এসে আমাকে রক্ষা করো। তুমি ভিন্ন আমার আর কেউ গতি নেই, রক্ষা করার কেউ নেই। যে না দুহাত তুলে প্রাণ গোবিন্দ ভগবানকে ডাক দিলেন, ভক্তের ডাকে ভগবান সাড়া দেই। ডাকার মতো ডাকলে পরে পাষাণের এই অশ্রু ঝরে। যে না চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দ্রৌপদী ডাক দিলেন, ভগবান ছুটে এসে দ্রৌপদীকে কৃপা করে সেই বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন হাজার কাপড় দিয়ে ভরি। এই জন্য যার কেউ নেই মা, তার কে আছে? একমাত্র ভগবান আছে। তুমি ছাড়া আর কেহ না, তোমার চরণে প্রভু দিও মনে ঠাই। এ মিনতি রেখো হে প্রভু, এ মিনতি রেখো হে প্রভু। দেখো তুমি চিরদিন হৃদয়ে জুড়ে, হৃদয়ে জুড়ে নিষ্ঠা দা, ভক্তি দা, শক্তি দা। তুমি মোরে তোমার তোমার ধে করব আমি সারাটি জীবন ভরি। নিষ্ঠা দা, ভক্তি দা, শক্তি দা। তুমি মোরে শক্তি দা, তুমি মোরে শক্তি দা, তুমি মোরে। হরিবল হরিবল। চলুন আমরা পুনরায় শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় মনোনিবেশ করি। অনেক আলোচনা, অনেক সঙ্গীত হয়েছে, আরও আলোচনা হবে, আরও সঙ্গীত নবোদ্যাস্বাদন করা হবে। চলুন আরও কিছু অধ্যায় আমরা গীতা থেকে পাঠ করার চেষ্টা করব, এবং এরপরে আমরা গীতার সেই রসতত্ত্ব কথা সঙ্গীত নবোদ্য আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব। আপনারা প্রসাদ যারা নিচ্ছেন, প্রসাদ নিয়ে পুনরায় গীতা বাসর আসবেন, আত্মপ্রসাদ লাভ করবেন। কেউ বাড়িতে চলে যাবেন না, শেষ পর্যন্ত গীতা মায়ের সাথে থাকবেন, গীতার কথা সাধন করবেন। আপনাদের অশেষ অশেষ মঙ্গল সাধিত হবে। চলুন আমরা নাম কীর্তনের মাধ্যমে পুনরায় শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় মনোনিবেশ করি। সবাই একটু আমাদের সাথে সাথে নাম